जय जगन्नाथ मु समस्त स्वागत करुच्ची शुभम ऑनलाइन एजुकेशन चैनल को। आमे पूर्व पार्ट 1 पार्ट 2 आलोचना करछु जो माने देखी ना से देख परिबो। तो आज आमे पार्ट 3 आलोचना करिया। पूर्व वीडियो रे आमे आलोचना करथुलु कि तांको विचार बंधुता जेतल दृढ़ होईची कच्छप से पर्वत सिपाही सरोवर जिया पे हंस जुगल विकट संकट पाखे इच्छा प्रकट करछि। तथापि से विज्ञान सन्देह थिया सत्वे से एक परीक्षामूलक पदक्षेप नहीं तापर से परीक्षाटी सफल होईची। तो सी सब आकाश में उड़ी बाटर अनेक पक्षी मैंने देखी से माने विमुक्त आश्चर्य पलटि जाइछन्ति। तो तापर गाई चगुआल टोका मैंने भी देखी से गोड़े गोड़े आसी सब एपटे नई कूल हो से अटकी जावाई बाध्य होती। कच्छपर असुविधा सत्वे से निज आखि डोला को तलक बुले देखी से ताली मारुले। कच्छप निजे प्रयास कर ताली मारे कि तार हाथ गोड़ अत्यंत क्षुद्र होता परस्पर भेटी पारि ना। तो ये आम पूर्व वीडियो आलोचना करूँ। तो आज आम पढ़िया कौन कंबुग्रीवर ओजन जो हंस मैंने बेसी उठी पार नथिले। तो कंबुग्रीवरटा कईचटी अधिक ओजन होता कंबुग्रीवर ओजन जो हंस मैंने बेसी उठी पार नथिले। तले से जो उड़ुले तले तले नदीर बक्षरे नदी बक्ष कहले नदी मझिरे जड़े वृद्ध एक तरुण बाजिया को संग्रह करी वृद्ध एक युवती बाजिया कहले स्त्री को संग्रह कर मैंने बाहर नौकार फेरुले। से गोटे युवती को बाहर नौकार फेरुले। कन्याटी दीर्घ ओढ़णी मुह को आवृत करते। से जो कन्याटी दीर्घ ओढ़णी दीर्घ कहले लंबा लंबा ओढ़णी मुह को आवृत करथिला मुह को घोरई किंतु आकाश रे घटुथिबा ए जो अभावनीय घटना विषय सहजाति मानक विस्मयसूचक पाटिगोल करिवार शुणिया मात्रे से क्षिप्त गति ओढ़णी को अपसार करी स्वामी को निजर कोमल कहुणीर प्रथम स्वाद चखाई कहला। तो कौन हो जो वृद्ध जो तरुण भाज्य को विवाह करी नौकार फेलुला से कन्याटी दीर्घ ओढ़णी पकईला मुहर। तापर जो आकाश में घटुवा जो अभावनीय घटना विषय से जो डंकार बसी लोक सहजाति लोक मान सहजाति लोक मान विस्मय सूचक पाटिगोल करने शुणिया मात्र से जो विस्मय मान आश्चर्य सूचक पाटिगोल करने शुणी से शुणिया मात्रे से क्षिप्त कले द्रुत गति ओढ़णी को अपसारण कर देछि। ओढ़णी को काढ़ी करी स्वामी को निजर कोमल कहुणीर प्रथम स्वाद चखाई कहला मते सेठी आनी दियो। तो कौन कहला से मते सेठी आनी दियो। वृद्ध मुकुट सह उठी ठिया होई पड़ला और भारसाम्य हराई पड़गले। जो वृद्धटी जी बह कर से मुकुट सह ठिया होई पड़ला और भारसाम्य हराई पड़गला से जो पड़ जाइए। तापर कौन है देखिए बुद्धू बुद्धू कही आसुला कंबुग्रीवर किंतु उद्गत शब्दटी से कलाधीकरण कर देछि। उद्गत कहले कही आसुथिया से जो कही आसुथिया बुद्धू शब्दटी कही आसुला कि से उद्गत कही आसुला से शब्दटी गलाधकरण कर देछि। गलाधकरण कर देछि गलार अटकी जाइछि। अस्तमान सूर्यर रश्मिजाल हंसदेव चंचल पक्षी और कच्छपर मर्षुण पुष्ट देश सुनार धूली मखाई दे थाए। अस्तमान सूर्यर रश्मिजाल अस्तमान सूर्यर रश्मिजाल कहले कौन रश्मिर ज्योति से जो हंस मान चंचल पक्ष से जो हंस मान चंचल पक्ष से उड़ुले ना से चंचल पक्ष कच्छ मानकर कच्छपर मर्षुण
ପୃଷ୍ଠ ଦେଶରେ ମସୃଣ କହିଲେ ଚିକଣ, ଚିକଣ ପୃଷ୍ଠ ଦିଗରେ ସୁନାର ଧୂଳି ମଖାଇ ଦେଇଥାଏ। ସେ ଅସ୍ତମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ରଶ୍ମି ବା ଜ୍ୟୋତି ପଡ଼ିଛି ଅଂଶୁଦେବଙ୍କ ଚଞ୍ଚଳ ପକ୍ଷ ଓ କଚ୍ଛପର ମସୃଣ ପୃଷ୍ଠରେ ସେ ସୁନାର ଧୂଳି ମଖାଇ ଦେଇଥାଏ। ସୁନାର ଧୂଳି ଯେପରି ମଖାଇ ଦେଉଥିଲା ସେଇଭଳି ଲାଗୁଥିଲା, ମଖାଇ ଦେଇଥାଏ। ଆହା ଉଡ୍ୟମାନ। ହଠାତ୍ ଏତକ ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇ କଚ୍ଛପ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମ୍ଭାଳିଗଲା। କଚ୍ଛପ ଏଠି ପୁଣି କହିବାକୁ ବାହାରିଲାଣି, ମୁଁ ଉଡ଼ୁଛି, ମୁଁ ଉଡ୍ୟମାନ। ହଠାତ୍ ଏଇ କଥାଟି ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା, ସେ କହିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା। କଚ୍ଛପ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମ୍ଭାଳିଗଲା, ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ଦେଲା କଚ୍ଛପ। ଦୂରରେ ଦେଖାଗଲା ରାଜାଙ୍କର ନଅରର ଶିଖର, ରାଜନଅରର ଶିଖର। ଅଦୂରରେ ଦେଖାଗଲା ରାଜନଅରର ଶିଖର। ଶିଖର କହିଲେ ଅଗ୍ରଭାଗ, ରାଜନଅର କହିଲେ କ'ଣ? ରାଜା ଯୋଉଠି ରୁହନ୍ତି ସେଇ ରାଜନଅରର ଅଗ୍ରଭାଗ ଦେଖାଗଲା। ଏଇ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ ସେ ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟର ସମ୍ବାଦ ଜଣାଇ ଦେଇଥିଲେ। ରାଜା ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ଦରବାର ସହ ଛାତ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଇଥିଲେ। ତ ରାଜା ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ଦରବାରରେ ଯେତେ ଲୋକ ବସିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ସେ ଛାତ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଇଥିଲେ। ଦରବାରରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲେ ଜଣେ ବିଦେଶୀ ଦୂତ। ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କଲେ ତା ଭିତରେ ଥିଲେ ଜଣେ ବିଦେଶୀ ଦୂତ। ବିଦେଶୀ କଲେ ବିଦେଶରୁ ଆସିଥିବେ ଜଣେ ଦୂତ, ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ। ବିଚିତ୍ର। ରାଜା ଉଡ଼ନ୍ତ କଚ୍ଛପକୁ ଦେଖି କହିଲେ। ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଛି ରାଜା ଉଡ଼ନ୍ତ କଚ୍ଛପକୁ ଦେଖି କ'ଣ କହିଲେ? ଏଇଟା ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ଦେଖି ମନେ ରଖିଥିବ, ପଢ଼ି ଦେଇଥିବ ଟିକେ। ସେଠୁ ଏଠି ବିଦେଶୀ ରାଜଦୂତ କହୁଛନ୍ତି ବିଚିତ୍ର କ'ଣ ମହିମା? ବିଚିତ୍ର କ'ଣ ମହିମା? ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଥରେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୁଷୁରି ଉଡ଼ିଯିବାର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତ ଏଠି ବିଦେଶୀ ରାଜଦୂତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଚିତ୍ର କ'ଣ ମଣିମା? ମଣିମା କହିଲେ ରାଜା, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ତ ଥରେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୁଷୁରି ଉଡ଼ିଯିବାର ଦେଖାଯାଇଥାଏ, କହିଲେ ବିଦେଶୀ ରାଜଦୂତ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଡ଼ାଇ ନିଏ କିଏ? ତୁମ ଘୁଷୁରିମାନଙ୍କର କ'ଣ ପର ଅଛି ଅଥବା ତୁମ ରାଜାଙ୍କର ଲାଞ୍ଜ ଅଛି? ତ ଏ କଥା ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ରାଜା। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଡ଼ାଇ ନିଏ କିଏ? ସେ ଯେଉଁ ଘୁଷୁରିମାନେ ଯେଉଁ କହୁଛ ଉଡ଼ାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଉଡ଼ାଇ ନିଏ କ'ଣ? ତୁମ ଘୁଷୁରିମାନଙ୍କର କ'ଣ ପର ଅଛି ଅଥବା ତୁମ ରାଜାଙ୍କର ଲାଞ୍ଜ ଅଛି? ତୁମ ରାଜାଙ୍କର ଲାଞ୍ଜ ମଣିମା। ରାଜଦୂତ ଗଳା ପରିଷ୍କାର କରିନେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଖନେଇ କହିଲେ, ଆମର ଘୁଷୁରିମାନେ ପକ୍ଷବନ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ଆମ ଘୁଷୁରିମାନଙ୍କର ପକ୍ଷବନ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ମାନେ ପର ନାହିଁ। ଆମର ଛାମୁଙ୍କର ଲାଞ୍ଜ ନାହିଁ। ଲାଞ୍ଜ। ଛାମୁ କହିଲେ ରାଜାଙ୍କର ଲାଞ୍ଜ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ମଇଁଷି ଭଳି ବୃହତ୍କାର ବିହଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ ବିଦେଶୀ ଦୂତଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁଭଳି ବିହଙ୍ଗାୟ ଦୂତ ଅଛନ୍ତି? ମଇଁଷି ଭଳି ବୃହତ୍କାୟ ବିହଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ଘୁଷୁରିକୁ ଉଡ଼ାଇ ନେବାରେ ସେମାନଙ୍କର ସଉକ। ତ ଯେଉଁ ଘୁଷୁରିକୁ ଉଡ଼ାଇ ନେବା କେଉଁମାନଙ୍କ ସଉକ, ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ବହୁତ ସମୟ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଏଠି ମଣିମା ରାଜା ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରାଜା ଗଳା ପରିଷ୍କାର କରିନେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଖନେଇ କହିଲେ, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପକ୍ଷବନ୍ତ ନୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମ ଛାମୁଙ୍କର ନାହିଁ ଲାଞ୍ଜ। କିନ୍ତୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ମଇଁଷି ଭଳି ବୃହତ୍କାୟ ବିହଙ୍ଗରେ ପକ୍ଷୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଘୁଷୁରିକୁ ଉଡ଼ାଇ ନେବା ସେମାନଙ୍କର ସଉକ। ବିଳାସ। ସେମାନଙ୍କ ଘୁଷୁରିକୁ ଉଡ଼ାଇ ନେବା ସେମାନଙ୍କ ବିଳାସ। ବିଚିତ୍ର କହିଲେ ରାଜା। ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ ଯେ ରାଜଦୂତର କଥା ଶୁଣି ରାଜା କ'ଣ କହିଲେ? ବିଚିତ୍ର। ଏସବୁ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ 1 ମାର୍କିଆ ପଡ଼ିପାରେ। ବୁଦ୍ଧୁ
ଉଦ୍ଗତ ଭାବାବେଗ ସମ୍ଭାଳି ନପାରି କହିଦେଲା କମ୍ବୁକିବ ଏବଂ ଚକ୍ରବତ୍ ବୁଲି ବୁଲି ସେ ଆସି ସନ୍ଦେ ପଡ଼ିଲା ନଅରର ଉପରେ। ଉଦ୍ଗତ ଭାବ ଆଉ ସେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲା ନପାରି କହିଦେଲା କମ୍ବୁକିବ କ'ଣ ନା ମୃଦୁ। ଚକ୍ରବତ୍ ସେ ବୁଲି ବୁଲି ଆସି ସସନ୍ଦେ ପଡ଼ିଲା ନଅରର ଛାତ ଉପରେ। ସେ ନଅର ତା ଛାତ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଶଙ୍କିଗଲେ ସଭାର ସଦ୍ବର୍ଗ। ଶଙ୍କିଗଲେ କହିଲେ ଟିକେ ଭୟ କରିଯାଇଛନ୍ତି ସଭାର ସଦ୍ବର୍ଗ, ସଭାର ସବୁ ଲୋକ। ସଭାର ସଦ୍ବର୍ଗ କହିଲେ ସଭାର ସମସ୍ତ ଲୋକ। ହଂସମାନେ ବାଡ଼ି ଖଣ୍ଡିକ ପକାଇ ଦେଇ କିଛି ସମୟ ଆର୍ତ୍ତରବ ଛାଡ଼ି ନଅର ଉପରେ ଚକର ଦେଇ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ ଓ ଅନାଇ ରହିଲେ। ତ ହଂସମାନେ ସବୁଠୁ ବାଡ଼ିକୁ ସେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ଆର୍ତ୍ତରାବ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ସମୟ ବୋବାଇଛନ୍ତି। ଆର୍ତ୍ତରାବ ଛାଡ଼ି ଚକର ଦେଇ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ସେଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଉପରେ ବସି ପଡ଼ି ଅନାଇ ରହିଛନ୍ତି। ଚକ୍ରାକାରରେ କଚ୍ଛପକୁ ଘେରି ସଭାର ସଦ୍ବର୍ଗ ଚମତ୍କୃତ ହୋଇ ଅନାଇ ରହିଲେ। ଚକ୍ରାକାରରେ କହିଲେ ପୁରା ଗଛପଟା ହେଇ ପଡ଼ିଛି ତ ଏମିତି ପୁରା ଗୋଲେଇ ଚକ୍ରାକାରରେ କଚ୍ଛପକୁ ଘେରି ସଭା ସଦ୍ବର୍ଗ ଚମତ୍କୃତ ହୋଇ ଅନାଇ ରହିଲେ। ଚମତ୍କୃତ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ସେମାନେ ଅନାଇ ରହିଲେ। ତ ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ତ ତାପରେ ସେଇ କଚ୍ଛପକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ କିପରି ରାଜା ଦୂତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ରାଜା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିପରି ବୁଝାମଣା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ ସେଇ କଚ୍ଛପକୁ କିଏ ଖାଇଲା ଦେଖିବା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।